Hi, my dear students. Welcome back to JDVS online class first standard, subject science. Today lesson topic similarities and differences. The lesson name. Today topic age and growth. In the last class we have studied about the types of hair, eyes and nose, children. Okay, I am revised now what we learnt in the last class. I am revised now previous class topic once again. Okay, similarities and differences. Similarity is likeness or resemblance. So difference is the quality of being unlike or different. Our world is made up of many people like you and me also. Our world made up of many people. So countless. We have the same body parts. All people have same body parts. We have two eyes, two ears, one nose, one mouth, two hands and two legs. Though we have the same parts of the body, we look different from another. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್. ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ. All the people in the world do not have the same height and the same weight. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೈಟು ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿನ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಲ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? ಥಿನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಟಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ complexion. Complexion is the color and look of the person's skin, especially face. Every person has different complexion. All person do not have same complexion, but every person have different complexion, especially face. Complexion means color. Okay. Next, types of hair. Already I told in the previous class 4 types of hair: bushy hair, thin hair, straight hair and curly hair. Bushy hair, thin hair, straight hair and curly hair, children. These types of hair. Some people have bushy hair, ಪೊದೆ ಥರ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಕೂದಲು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವ ಥಿನ್ ಹೇರ್, ತುಂಬ ತೆಳುವಾದಂತಹ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೂದಲು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪಿಕ್. Eyes and nose. Some people have black eyes while some people have brown, blue or grey eyes. All people have two eyes, children. So all people have two eyes. Not same eyes all people have. Some people have black eyes, some people brown color, some people blue or grey eyes. But commonly we see black eyes or blue eyes and brown eyes. Some people have cat eyes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಐಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಸಸ್ ವೈಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನೋಸಸ್. ಯು ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನೋಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾವ್ flat nose. Okay, some people have flat noses while others may have sharp or pointed noses. Okay, in this class we are going to learn about the difference and similarities, age and growth. ಈಗ ನಾವು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೈಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಸ್ ಮತ್ತು ನೋಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಏಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಏಜ್, AGE, ಏಜ್, AND, and
GROWTH growth. SOME some, PEOPLE people, ARER YOUNG SOME some, PEOPLE people, ARER old. Some people are old. EVERY every, PERSON person, GOES goes, THROUGH through, PROCESS process, OF of, GROWING growing. SMALL small, BOY boy, GROWS grows, UP up, TO2 BEB YOUNG MAN man. A small boy grows up to be a young man. SMALL small, GIRL girl, GROWS grows, UP app, TO2 BEB YOUNG young LADY lady. A small girl grows up to be a young lady. PEOPLE people, LOOK look, DIFFERENT different, ACCORDING according, TO2 THEIR there, AGE age. Okay, some people are young, some people are old. Every person goes through a process of growing. A small boy grows up to be a young man. A small girl grows up to be a young lady. People look different according to their age. Okay. How old are you, children? So, 6 years old, you all. First standard children all 6 years old, and some children have 6.5 years, some children have 7 years. Okay, but different ages. After 3 years, you go to 5th standard. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆಲ್ 6 years old. ಆವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ 6 years oldೇ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ನೋ. ಸೊ ಯು 11 years old ದ ಟೈಮ್. ನೀವು ಆ ಟೈಮಿಗೆ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 11 years ಮೀನ್ಸ್ 11 ವರ್ಷಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ವೈ? ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಹೌ ಸೊ ಏಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೈ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ನೀವೀಗ 6 years ಇದ್ದೀರಾ, 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 11 years ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದು? ಸೊ ಏಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೈ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯಂಗ್. ಈಗ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಏಜ್. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ. ಈಗ ನೀವು 2020 21 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ 2030ಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ? ಸೊ 9 or 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ 15 years ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಏಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್, some peoples are young, some peoples are old. I show some picture, childrens. You see this picture. First picture boy, second picture man. First picture boy, second picture man. Boy have small age, man has young age. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಹುಡುಗ ಬೆಳೀತಾ 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 ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಮ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು ಇರ್ತೀರ, 6 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣರಿಗೆ 8-10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ 30 years 35 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂಗೆ 45 years 50 years 60 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಜ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್, ದೇರ್ ಏಜ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ಬಾಯ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್
changed into man, man changed into old man. Okay, some people are young, some people are old. Next, every person goes through a process of growing. Every person through a process of growing. Growth, children's growth day by day, our body physical. You see your baby photos and present photos. ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಫೋಟೋನ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿ, ಆ ಫೋಟೋನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಎಸ್, ಬೇಬಿ ಫೋಟೋಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಗೆ ಮಗುವಾಗಿ ಇರ್ತೀರ. ನಾವು ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್, ಈಗ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್, ಅದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಸಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಬಿ ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೆಳೀತಾ 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 ಯುವಕ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬೆಳೀತಾ 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 ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗಸು. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಏಜ್. ನಾವು ಅವರ ಏಜನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ಬಾಯ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಲೇಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದನು, ಪಾಪು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವಕ ಯುವತಿ, ಲೇಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವತಿ, ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವಕ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪಾಪು ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ, 10th ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಏಜ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. You see this picture, children. A small girl grows up to be a young lady. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲು ಯಂಗ್ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಏಜ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಲೇಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಈ ರೀತಿ ಏಜ್ ಆದಂತಹ ಲೇಡಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯುವತಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಏಜ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಆ ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀವು, ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವ? ನೋ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನೀವು, ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲಿಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್, ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್. ಕಲರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಪ್ಪುಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೇಸ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಹೇರ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಬುಷಿ ಹೇರ್, thin hair, straight hair and curly hair. Okay. Next, eyes and nose. All people do not have same eyes.
So some people have black eyes, some people have brown eyes, some people have blue or grey eyes. The shape of the nose of every person is not the same. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ನೋಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಸಸ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅದರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನೋಸಸ್. ಗಿಣಿ ಮೂಗು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಚೂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರೋಟ್ ನೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ನೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನೋಸ್, ಅದು ಅಗಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದಂತಹ ನೋಸ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯಂಗ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್. ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ನಾವು ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರು ಯುವಕರು, ಇವರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್, ಇವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀಚಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಪೀಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೀಚಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಗ್ರೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವಳು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತರ, ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯುವತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಜ್ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗರ್ಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಂಟು ಎ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಏಜ್. ಅವರ ಏಜ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಗ್ರೋತ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ growth. So your first lesson, second topic, similarities and differences, finish it today. Okay, today homework children, you write this topic, age and growth. Write the lesson. ಓಕೆ, ಈ ಲೆಸನ್ನೇ ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲೆಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ 4 ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಟು, ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಏಜ್. ಆಗ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಲೆಸನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮೈ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್. Thank you children.